Good morning, everyone. So I hope the screen is visible and my voice is audible too. Okay, fine. So we were just having the discussion about the parliamentary model of government in the last class, and I hope we have discussed about the features of parliamentary model of government, that is the presence of real and nominal head, the collective responsibility, double membership, the leadership of the prime minister, and the dissolution of lower house. Okay, dissolution of lower house എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് നിന്നുമാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. So as a part of summary, real nominal head, Prime Minister and the Council of Ministers, they are the real head, and the President of India is the nominal head. Collective responsibility എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂട്ടുത്തരവാദിത്തം എന്നുള്ളതാണ്. That means Article 75-ലും Article 164-ലുമാണ് collective responsibility-യെ പറ്റി പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നത്. And what collective responsibility is? The Council of Ministers are collectively responsible to Lok Sabha, or the Council of Ministers are collectively responsible to the lower house. അതായത് ലോക്സഭയിലെ ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ മന്ത്രിസഭയ്ക്ക് അധികാരത്തിൽ തുടരാൻ സാധിക്കൂ. That's what is collective responsibility, isn't it? That means once the majority of Lok Sabha is lost, ലോക്സഭയിൽ ഭൂരിപക്ഷം നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മന്ത്രിസഭ മുഴുവൻ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകേണ്ടതായി വരും. And that is what is the collective responsibility. ഡബിൾ മെമ്പർഷിപ്പ് എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലായി അല്ലേ? എന്താണ് കൂട്ടുത്തരവാദിത്തം എന്ന ആശയം നമ്മൾക്ക് വ്യക്തമായി മനസ്സിലായി. കൂട്ടുത്തരവാദിത്തം എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഡബിൾ മെമ്പർഷിപ്പിലേക്ക് വരുന്നത്. ഡബിൾ മെമ്പർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരട്ട അംഗത്വമാണ്. It doesn't mean that the members can be part of Lok Sabha as well as Rajya Sabha. No, അതല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഡബിൾ മെമ്പർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥ അധികാരികൾ. ആരാണ് യഥാർത്ഥ അധികാരികൾ? യഥാർത്ഥ അധികാരികൾ മന്ത്രിമാരാണ് അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്രി ഭാഗമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഡബിൾ മെമ്പർഷിപ്പ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഫൈൻ. Now we have discussed in fact about the leadership of the prime minister, and you know in the parliamentary form of government it is the leadership of the prime minister that makes the things happen. Or Dr. Ambedkar himself has made a clarification that it is the leadership of the prime minister, or it is the prime minister who you can equate with the president of America. And dissolution of the lower house, 5 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലോവർ ഹൗസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡിസോൾവ് ആകും എന്ന് പറയുന്നതും in fact is one of the feature of parliamentary form of government. Now to start with, sir, what is the difference between Indian and British parliament? Indian parliamentum British parliamentum തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? What is the difference you can understand among the Indian and the British parliament? See, Indian parliament has, or basically the parliamentary form of government has a real and a nominal head. അല്ലെ? പാർലമെന്ററി ഭരണ സംവിധാനത്തിന് ഒരു റിയൽ ഹെഡും ഒരു നോമിനൽ ഹെഡും ഉണ്ട്, which is undoubtedly clear. India has a president. Fine. India has a president as well as India has a prime minister. So you have real and nominal head. Now what about Britain? Sir, Britain has a prime minister, and does Britain have a president? President ആണോ ബ്രിട്ടൻ ഉള്ളത്? അല്ല, പ്രസിഡന്റ് അല്ല. ബ്രിട്ടൻ ഉള്ളത് ക്രൗൺ ആണ്, അതായത് കിരീടാവകാശി എന്ന് പറയും. ക്രൗൺ, ബ്രിട്ടീഷ് ക്രൗൺ ആണ്. Is it clear? ക്രൗൺ ആണ് ബ്രിട്ടൻ ഉള്ളത്. ഇന്ത്യക്ക് അതിന് പകരം പ്രസിഡന്റ് ആണുള്ളത്. Now what is the difference? ഈ പ്രസിഡന്റ് he is elected. Okay, he is elected. And who is the president? He is the head of the state. Elected head of the state. Elected head of the state is the president of India. Okay. Now crown എന്താണ്? ക്രൗൺ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ആളാണോ? ക്രൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിരീടാവകാശിയാണ്, രാജാവോ രാജ്ഞിയോ ആയിരിക്കാം.
ഇവര് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവരല്ല, ഇവര് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നവരാണ്. സോറി, ഇവര് ഹെറിഡിറ്ററി ആയി അധികാരം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടുന്നവരാണ്. അതായത് പാരമ്പര്യമായി അധികാരം കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നവർ. വിച്ച് മീൻസ് ദേ ആർ hereditary. Okay, hereditary head of the state. Hereditary head of the state. This is the difference between Indian and British Parliament. അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫാക്ട് നമ്മൾ റിപ്പബ്ലിക് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്, അല്ലെ? വൈ? എന്തുകൊണ്ടാണ് റിപ്പബ്ലിക് എന്ന് അറിയപ്പെടാൻ കാരണം? ബിക്കോസ് ദ ഹെഡ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഇസ് ഇലക്റ്റഡ്. And what about Britain? Britain is not known as republic, it is known as monarch or monarchy. Monarchy എന്നാണ് ബ്രിട്ടൻ അറിയുന്നത്. Why? Because the state or the head of the state is hereditary. Okay, അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ് റിപ്പബ്ലിക് എന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ഒരു റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നും, എന്നാൽ ബ്രിട്ടൻ ഒരിക്കലും റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ബ്രിട്ടൻ എന്ന് അറിയപ്പെടാറില്ല. ബ്രിട്ടൻ അറിയപ്പെടുന്നത് മൊണാർക്കി എന്നാണ്. ആൻഡ് വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ മൊണാർക്കി? മൊണാർക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the crown is hereditary post. That is, the head of the state is hereditary. Okay, clear? Fine. Yeah, now moving to the next part. Okay, moving to the next salient feature, the synthesis of parliamentary sovereignty and judicial supremacy. Okay, the synthesis of parliamentary sovereignty and judicial supremacy. അടുത്ത salient feature എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. Now, what does this mean? എന്താണ് ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. ഇതിന്റെ അർത്ഥം വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. That the Indian democracy exists on the philosophy of balance of power as well as separation of power. Okay, പവർ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ, ബാലൻസിൽ കൂടിയാണ് ഇന്ത്യൻ ഡെമോക്രസി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് ഇറ്റ്? എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, അവർ ഗവൺമെന്റ് ഹാസ് executive as well as the legislature as well as the judiciary, isn't it? Executive, judiciary and the legislature. അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ഓർഗൻസും തമ്മിൽ ഒരു ബാലൻസ് ഓഫ് പവർ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അധികാരത്തിന്റെ ബാലൻസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ഡെമോക്രസി ഇങ്ങനെ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് മീൻസ് ദർ ഇസ് എ ചെക്ക് ആൻഡ് ബാലൻസ് ഓൾവേസ്. എപ്പോഴും ഒരു പരസ്പര പരിശോധന നമ്മൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അവിടെ കുറച്ചെങ്കിലും മാറി നിൽക്കുന്നത് ജുഡീഷ്യറി മാത്രമാണ്. എന്നാൽ ജുഡീഷ്യറിക്കും മറ്റുള്ളവരെ പരിശോധിക്കാൻ സാധിക്കും. ജുഡീഷ്യറിയുടെ ആക്ഷൻസിനെയും പാർലമെന്റിന് ഓവർ റൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഐ വിൽ ടെൽ യു ഹൗ ഇറ്റ് ഇസ്. ഓക്കെ, നൗ സുപ്രീം കോർട്ടിന് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ലെജിസ്ലേച്ചറിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. ലെജിസ്ലേച്ചർ നിയമങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക, അല്ലെ? ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്നു. വെരി ഗുഡ്. ലെജിസ്ലേച്ചർ നിയമം ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്നു. ആ നിയമങ്ങൾ ഭരണഘടനയെ വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ജുഡീഷ്യറിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ നിയമം റദ്ദ് ചെയ്യാം. ഫൈൻ. ഇനി ജുഡീഷ്യറി അങ്ങനെ നിയമം റദ്ദ് ചെയ്താൽ അതിനെ പാർലമെന്റിന് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയിലൂടെ മറികടക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. ഫൈൻ. ഇനി പാർലമെന്റ് ഇങ്ങനെ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയിലൂടെ മറികടന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ, ആ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയും ആർക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം? അത് വീണ്ടും ജുഡീഷ്യറിക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ബിക്കോസ് ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ ഈസ് one of the basic structure of the Indian Constitution or the basic feature of the Indian Constitution. അപ്പോ ഈ പരസ്പരം ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സംവിധാനം അല്ലെങ്കിൽ പരസ്പരം ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംവിധാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ ഡെമോക്രസി എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്രൊവൈഡ്സ് ഫോർ ദ ബാലൻസ് ഓഫ് പവർ എമംഗ് ദ ഓർഗൻസ് ഓഫ് ഗവൺമെന്റ്. സോ ദിസ് ഇസ് ദ റീസൺ വൈ വി സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ സിന്തസിസ് ഓഫ് parliamentary sovereignty and judicial supremacy. Synthesis of parliamentary sovereignty and the judicial supremacy. പാർലമെന്റിന് പരമാധികാരമുണ്ടോ? ഇല്ല. എന്നാൽ ജുഡീഷ്യറിക്ക് പരമാധികാരമുണ്ടോ? ഇല്ല. കാരണം എന്താണ്? പരസ്പരം ഇവർക്ക്
ചെക്ക് ആൻഡ് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്തരം ഒരു ആശയം പരാമർശിക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ സിന്തസിസ് ഓഫ് പാർലമെന്ററി സോവറിനിറ്റി ആൻഡ് ജുഡീഷ്യൽ സുപ്രീമസി. Okay, so that is the next salient feature. Now moving ahead, അടുത്ത salient feature എന്താണെന്ന് നോക്കുക. Now this is one of the most important one, that is integrated and independent judiciary. മറ്റൊരു salient feature ആണ് integrated and independent judiciary. Now what does this mean? Integrated and independent judiciary എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്ന് നോക്കുക. Okay, just a second. Yeah. So the next one is regarding the integrated and the independent judiciary. So എന്താണ് integrated judiciary അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് independent judiciary? നമ്മളുടെ judiciary എന്ന് പറയുന്നത് integrated ആണോ independent ആണോ? This is the next thing we will have to concentrate. Now see, understand integrated judiciary and independent judiciary. Sir, you have already told you that the government is actually consisting of the executive, legislature and the judiciary. അല്ലെ, ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 ഓർഗൻസ് അടങ്ങുന്ന സംവിധാനമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. And these 3 organs are executive, legislature and judiciary. Sir, so the judiciary is part of the government. Executive, legislature and judiciary. So there will be a question that, sir, judiciary, is it part of the government? ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗമാണോ ജുഡീഷ്യറി? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു സ്വതന്ത്ര ജുഡീഷ്യറി ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുമോ? പറയാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ടായിരിക്കാം. പക്ഷെ നമ്മളുടെ സെലിയന്റ് ഫീച്ചർ ആണ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ആൻഡ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ജുഡീഷ്യറി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ജുഡീഷ്യറി എന്നാണ് പറയുന്നത്. Now, what is the reason we say that Indian judiciary is independent എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? Suppose there can be a legislative action and an executive action. അല്ലെ, ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നിയമ നിർമ്മാണമാണ്. എന്തെങ്കിലും ഒരു നിയമം ആയിക്കോട്ടെ. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റൈറ്റ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ ആക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നിയമം നമ്മളുടെ പാർലമെന്റ് നിർമ്മിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യനിർവഹണ വിഭാഗം ചില ഉത്തരവുകൾ പുറത്തിറക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ചട്ടങ്ങൾ പുറത്തിറക്കുന്നു, റൂൾസ് ഓർ റെഗുലേഷൻസ് ഓർ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഇസ്. ഓക്കെ, ഫൈൻ. Now, suppose if I have a concern. എന്താണ് എന്റെ കൺസേൺ? ഈ പാർലമെന്ററി ആക്ഷൻ,
ദാറ്റ് ഇസ് റൈറ്റ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ ആക്ട് പാർലമെന്റ് പാസ്സാക്കിയതോടെ ഐ ഫീൽ ദാറ്റ് മൈ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് വയലേറ്റഡ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ നിയമത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും എൻ്റെ മൗലികാവകാശത്തെ വയലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതായി എനിക്ക് തോന്നി. ജസ്റ്റ് ഒരു ഉദാഹരണം പറയുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. റൈറ്റ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ ആക്ട് തന്നെ ആകണമെന്നില്ല. സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ചിലപ്പോൾ തോന്നാം റൈറ്റ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ ആക്ട് എങ്ങനെയാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് വയലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ തോന്നാം. ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, റൈറ്റ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ ആക്ട് വിട്ടേക്കുക, any parliamentary act, okay, any parliamentary act which is violating our right to privacy. Say for example, നമ്മളുടെ പ്രൈവസി വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നിയമം പാർലമെന്റ് നിർമ്മിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക. സ്വാഭാവികമായിട്ടും പ്രൈവസി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് ആണെന്ന് സുപ്രീം കോർട്ട് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മൾക്കൊരു കൺസേൺ ഉണ്ട്. എന്താണ്? നമ്മളുടെ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് വയലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാൻ പോവുകയാണ്, നമ്മളുടെ രേഖകൾ ചോർത്തപ്പെടാൻ പോകുന്നു, നമ്മളുടെ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് വയലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാൻ പോകുന്നു. Now what can I do? ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ആണ് വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ I can move to the judiciary, that is the Supreme Court of India directly. അപ്പോൾ ലെജിസ്ലേച്ചർ ആയ പാർലമെന്റ് ജുഡീഷ്യറിയോട് പറയുകയാണ്, സർ, വി ആർ പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഗവൺമെന്റ്, നമ്മൾ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗമാണ്, നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് നിന്നാൽ മാത്രമേ ഗവൺമെന്റിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കൂ, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് ലെജിസ്ലേച്ചർ ജുഡീഷ്യറിയോട് പറഞ്ഞാൽ, the judiciary will say, sir, we are really sorry, if there is a conflict between you and the citizen or the individual, I will go out of the system, I will stand independently and deliver justice. This is what do you mean by independent judiciary? അതായത് എക്സിക്യൂട്ടീവിനെതിരെയോ ലെജിസ്ലേച്ചറിനെതിരെയോ ഇൻ കേസ് ഇഫ് ദർ ഇസ് എ ട്രബിൾ ഓർ എ കോൺഫ്ലിക്ട് വിത്ത് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ, ദ judiciary will move out of the government and will perform the duty to ensure justice. And this is the reason why we say that our judiciary is ഇൻഡിപെൻഡന്റ്. നമ്മുടെ ജുഡീഷ്യറി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം അതാണ്. ഭരണസംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും സുപ്രീം കോടതി എന്ന് പറയുന്നത് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗമാണ്. പക്ഷെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലൊരു ജുഡീഷ്യൽ പ്രൊസീഡിങ്ങിന്റെ സമയത്ത് ജുഡീഷ്യറി അല്ലെങ്കിൽ സുപ്രീം കോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈക്കോർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരിക്കലും ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗമല്ല. ദേ ആർ ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോക്സ്. ദിസ് ഇസ് വാട്ട് വി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഫ്രം, ഓർ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് വി നീഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഫ്രം ദി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ജുഡീഷ്യറി. അപ്പൊ ഈ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ജുഡീഷ്യറിയെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ജുഡീഷ്യറി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയി നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മളുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ തന്നെ there are number of provisions. Say for example, security of tenure. അതായത് സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിമാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിമാർക്ക് ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഓഫ് ടെന്യൂർ ഉണ്ട്. അതായത് ഇവർക്ക് 65 വയസ്സ് വരെ സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജി ആണെങ്കിൽ 62 വയസ്സ് വരെ ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി ആണെങ്കിൽ അധികാരത്തിൽ തുടരാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളൊരു സെക്യൂരിറ്റി ഓഫ് ടെന്യൂർ ആർക്കുണ്ട്? ഈ ജഡ്ജിമാർക്കുണ്ട്. അഫ്കോഴ്സ് അവരെ നീക്കം ചെയ്യണമെങ്കിൽ പോലും ഇൻഡിപെൻഡൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പാർലമെന്റിന്റെ റെക്കമെൻഡേഷനോട് കൂടി മാത്രമേ രാഷ്ട്രപതിക്ക് നീക്കം ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ എന്നാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക, പാർലമെന്റിന് ഭരണപക്ഷം മാത്രമല്ല ഉള്ളത്. പാർലമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭരണപക്ഷവും ഉണ്ട്, പ്രതിപക്ഷവും ഉണ്ട്. നമ്മളുടെ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ മുഴുവൻ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ലോക്സഭയുമുണ്ട്, രാജ്യസഭയുമുണ്ട്. ഈ ലോക്സഭയും രാജ്യസഭയും പ്രത്യേക ഭൂരിപക്ഷത്തോടു കൂടി, അതായത് വളരെ ടഫായി ലഭിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ടഫാണ് ഈ സ്പെഷ്യൽ മെജോറിറ്റി കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അപ്പൊ ആ ഭൂരിപക്ഷത്തോടു കൂടി മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ? ജഡ്ജിമാരെ നീക്കം ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ. വിച്ച് മീൻസ് ദേ ഹാവ് ഗോട്ട് എ സെക്യൂരിറ്റി ഓഫ് ടെന്യൂർ. വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അവരുടെ കാലാവധി വരെ പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കും. അതായത് അവരുടെ പ്രായപരിധി വരെ പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇന്നേ വരെ ഒരു സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിയെ പോലും ഇംപീച്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തത്. It is really tough. Now the second one is fixed service conditions. Yes, അവരുടെ salary, everything. ഇവരുടെ സാലറി നിർബന്ധിച്ച് പാസ്സായില്ലെങ്കിൽ പോലും their salary needs to be paid. അത്തരം പേയ്മെന്റുകളെയാണ് നമ്മൾ ചാർജ്ഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറയാം. ചാർജ്ഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ.
or it is charged on the consolidated fund of India. എന്ന് പറയും. Charged on the consolidated fund of India means there is no voting. There is no voting on this expenditure. സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മുടെ ഖജനാവിൽ നിന്ന് ₹1 പിൻവലിക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ പാർലമെന്റിന്റെ അതോറിറ്റി വേണം, അല്ലെങ്കിൽ ലോക്സഭയുടെ അതോറിറ്റി വേണം. പക്ഷേ ഇവിടെ അത്തരം ഒരു സാഹചര്യം ഇല്ല. There is no requirement of such kind of authority to withdraw money for the payment of the salary of the judges of the Supreme Court as well as the High Court. Now, the separation of judiciary from executive, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം സ്വാഭാവികമായും Article 50 of the Constitution clearly directs നമ്മളുടെ സ്റ്റേറ്റിനോട് എന്ത് പറയുന്നുണ്ട്. സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 12 സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ദ സ്റ്റേറ്റ്, സംസ്ഥാനം എന്നല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആർട്ടിക്കിൾ 12 പ്രകാരമുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. ബി ഇറ്റ് ദ പാർലമെന്റ്, ബി ഇറ്റ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചർ, ബി ഇറ്റ് ദ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ്, സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ്, ലോക്കൽ സെൽഫ് ബോഡീസ്, ഓൾ ദോസ് ആർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്. അപ്പോ ആ സ്റ്റേറ്റിനോട് ആർട്ടിക്കിൾ 50 നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്താണ് ഇൻസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത്? ദാറ്റ് യു ഓൾവേസ് കീപ് ഇൻ മൈൻഡ്, if you frame a law, there should be a separation of judiciary and executive. അതായത് നരേന്ദ്രമോദി ഒരു കാരണവശാലും എന്തിൽ ഇടപെടാൻ പാടില്ല? ജുഡീഷ്യറിയിൽ ഇടപെടാൻ പാടില്ല. നരേന്ദ്രമോദി എക്സിക്യൂട്ടീവിന്റെ ഭാഗമാണ്. എക്സിക്യൂട്ടീവായ മോദി ജുഡീഷ്യറിയിൽ ഇടപെടാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് ഉറപ്പുവരുത്തുക. This will make the Indian judiciary an independent judiciary. Clear? So these are some of the service conditions, or these are some of the conditions provided in the Constitution to maintain the independence of the judiciary. ഇനി ഇതിനു പുറമെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പറയാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ സുപ്രീം കോടതി തന്നെ സുപ്രീം കോടതിയുടെ സ്വതന്ത്ര നിലപാട് വ്യക്തമാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റിഗാർഡിംഗ് ദ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഓഫ് ദ ജഡ്ജസ്. എങ്ങനെയാണ് സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിമാരുടെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് നടക്കുക? സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിമാരുടെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റുകൾ നടക്കുന്നത്, ഇവരെ സ്വാഭാവികമായും സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കൊളീജിയമാണ്, അല്ലെ? കൊളീജിയം, സുപ്രീം കോർട്ട് കൊളീജിയം എന്ന് പറയും. കൊളീജിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുപ്രീം കോടതിയിലെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസും മറ്റ് 4 സീനിയർ മോസ്റ്റ് ജഡ്ജിമാരും ചേർന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് കൊളീജിയം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ കൊളീജിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജഡ്ജിമാര് തന്നെയാണ്. ജഡ്ജിമാര് തന്നെ ജഡ്ജിമാർക്ക് വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ ജഡ്ജിമാര് തന്നെ ജുഡീഷ്യറിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ജഡ്ജിമാരെ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് കൊളീജിയം. ഈ കൊളീജിയത്തെ പറ്റി നമ്മളുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പരാമർശമില്ല. പക്ഷെ സുപ്രീം കോടതി തന്നെ ഇൻഫാക്ട് സെക്കൻഡ് ജഡ്ജസ് കേസിലാണ് ഒരു കൊളീജിയം എന്ന ആശയം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? To maintain the independence of the judiciary. So there was a question this year. ഈ വർഷം UPSC preliminary പരീക്ഷയിൽ ഒരു ചോദ്യം ഇൻഫാക്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. Constitutionally recognized judicial independence. Judicial independence is a prerequisite. A prerequisite for democracy. Comment എന്നായിരുന്നു ചോദ്യം. അതായത് ജുഡീഷ്യൽ ഇൻഡിപെൻഡൻസ്, സ്വതന്ത്ര നീതിന്യായ സംവിധാനത്തെ പറ്റി ഭരണഘടനയിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നത് ജനാധിപത്യത്തിന് ഒരു അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ്. കമന്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിന്റെ ആൻസർ എന്താണ്? ആ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ UPSC ചോദിച്ചത് 10 മാർക്കിനാണ്. ബട്ട് ഈവൻ KS അത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിലും വാട്ട് യു നീഡ് ടു റൈറ്റ് ഇസ് ദീസ് പോയിന്റ്സ്: ദ സെക്യൂരിറ്റി ഓഫ് ടെൻവർ, ദ ഫിക്സഡ് സർവീസ് കണ്ടീഷൻ, ദ സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് ജുഡീഷ്യറി ഫ്രം എക്സിക്യൂട്ടീവ്, ദ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഓഫ് ദ ജഡ്ജസ്. ഓക്കെ, അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഓഫ് ദ ജഡ്ജസ്, all these things can be mentioned as part of this answer. Fine. So that is the reason. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ജുഡീഷ്യറി ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ശക്തമായ ജുഡീഷ്യറികളിൽ ഒന്നാണ് ഇന്ത്യൻ ജുഡീഷ്യറി എന്ന് പറയുന്നതിൽ തെറ്റില്ല എന്നാണ് വിദഗ്ധാഭിപ്രായം. Now, why do we say that our judiciary is integrated then? എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ജുഡീഷ്യറി ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത്? That is another question that needs to be answered. Why do we say that our judiciary is
independent as well as integrated. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ആണെന്ന് പറയുന്നത്? സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, അമേരിക്ക എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്ത് ജുഡീഷ്യറി ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് അല്ല. വിച്ച് മീൻസ്, സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ദിസ് ഇസ് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്ക. ഓക്കെ, ആൻഡ് യു ഹാവ് എ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ്. ഫൈൻ, ഒന്നിലധികം സംസ്ഥാനങ്ങൾ അമേരിക്കയിലുണ്ട്. 50 സംസ്ഥാനങ്ങൾ അമേരിക്കയുടെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട്. ഈ 50 സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും there is actually different set of constitution. അതായത് ഓരോ രാജ്യത്തിനും ഓരോ ലീഗൽ ഫ്രെയിംവർക്ക് ആണുള്ളത്. അതായത് ഒരു രാജ്യത്ത് ഒരു കുറ്റത്തിന് ക്രൈം 10 വർഷമാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു കുറ്റകൃത്യം നടത്തിയാൽ പണിഷ്മെന്റ് 10 വർഷമാണെങ്കിൽ, മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്ത് അതേ കുറ്റകൃത്യത്തിന് പണിഷ്മെന്റ് ചിലപ്പോൾ 2 വർഷമായിരിക്കാം. അപ്പൊ ഈ തീഫ്, അതായത് ഈ റോബറിയൊക്കെ നടത്തുന്നവര് ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് പോകും. അവിടെ ഏറ്റവും കുറവ് പണിഷ്മെന്റ് എവിടെയാണോ അവിടെ ഈ റോബറി പെർഫോം ചെയ്യും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. സോ ഇൻഫാക്ട് വാട്ട് യു നീഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇസ് ദാറ്റ് ദേ ഹാവ് എ സെപ്പറേറ്റ് ലീഗൽ സിസ്റ്റം ഇൻ ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ്. നൗ ഈസ് ദാറ്റ് ദ സെയിം ഇൻ ഇന്ത്യ? ഇന്ത്യയിൽ അങ്ങനെയാണോ? നോ, വി ഹാവ് എ സിംഗിൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ. അല്ലെ, ഈ സിംഗിൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് നമ്മളുടെ ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം എല്ലാ കോടതികളും, be it the Supreme Court of India, be it the High Court, be it the subordinate courts, all will have to adhere by the single legal document, be it the constitution or the penal codes, the criminal procedure codes, whatever it is. ന്യായ സംഹിത എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പേരുമാറ്റത്തിലേക്കൊക്കെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ പറയുന്ന ഡോക്യുമെന്റ്സ് എല്ലാം തന്നെ നമ്മളുടെ എല്ലാ കോടതികൾക്കും ഒരേപോലെ ബാധകമാണ്. കേരളത്തിൽ ഒരു പണിഷ്മെന്റ്, അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ ഒരു കുറ്റകൃത്യത്തിന് 5 വർഷം പണിഷ്മെന്റ്, തമിഴ്നാട്ടിൽ അത് 10 വർഷം എന്നല്ല, ഇന്ത്യയിൽ അത് 10 വർഷമാണ്. So this is the reason why we say that Indian judiciary is integrated. That means we have a Supreme Court, High Court and subordinate court, and all those kind of courts follow the single constitution as the fundamental law. This is why we say that it is integrated judiciary which is practiced in India. Okay, a single system of court ആണ്. Single system. We do not have separate legal courts, or we do not have separate judiciary for each and every state. No, we have a single system of court. Okay, a single system of court ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ we are integrated, and we know that we are independent. So there is a synthesis of integrated as well as independent judiciary. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ജുഡീഷ്യറിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്, at the same time we are integrated as well as independent judiciary. Fine. And now you know that our Supreme Court is also the federal court, അല്ലെ? നമ്മളുടെ സുപ്രീം കോടതി ഫെഡറൽ കോടതി എന്നുകൂടി അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. And what is the reason? ഈ സുപ്രീം കോടതിക്ക് സംസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് സുപ്രീം കോടതിയുടെ കർത്തവ്യമാണ്. അതായത് നമ്മളുടെ രാജ്യത്തെ ഫെഡറൽ സബ് യൂണിറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള തർക്ക പരിഹാരം എന്ന് പറയുന്നത് സുപ്രീം കോടതിയുടെ അധികാരമാണ്. സുപ്രീം കോടതിയുടെ മാത്രം അധികാരമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ രാജ്യത്ത് ഒരു ഫെഡറൽ കോടതി ഉണ്ടെങ്കിൽ that is the Supreme Court. Now you know that the Supreme Court is the guarantor of the fundamental right. മൗലികാവകാശങ്ങളുടെ guarantor ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ the answer is the Supreme Court. The guardian of the constitution, കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ഗാർഡിയൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നതും സുപ്രീം കോടതിയാണ്. Guarantor of fundamental right, guardian of the constitution, it is the Supreme Court of India. Fine. So this is what you need to understand regarding the integrated judiciary. So the next salient feature is the integrated as well as the independent judiciary. Now the next one, regarding the fundamental rights. അടുത്ത ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലെ salient feature എന്ന് പറയുന്നത് in fact is the fundamental rights, മൗലികാവകാശങ്ങളാണ്.
സോ മൗലികാവകാശങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇവിടെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം മുന്നോട്ട് പോകാൻ. ആൻഡ് see the reason, I will just give you a background story of fundamental right, അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആശയത്തെ പറ്റി ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നൽകാം. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഒരു അവകാശം എന്ന് പറയുന്ന ആശയത്തെ നമ്മൾക്ക് ഒരു 1215 നിന്ന് ട്രേസ് ഔട്ട് ചെയ്യാം, റെക്കോർഡഡ് ഹിസ്റ്ററിയുടെ ഭാഗമായി. അപ്പോൾ ആദ്യമായി 1215 ഇംഗ്ലണ്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടനിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു രാജാവാണ് കിങ് ജോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇദ്ദേഹം വളരെ അൺഡെമോക്രാറ്റിക് ആയ, വളരെ ക്രൂവലായ, ഇൻഹ്യൂമനായ ഒരു റൂളറായിട്ടാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മുൻ ഭാര്യയെ തുറങ്കിലടയ്ക്കുക, ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മരുമകനെ കൊല്ലുക, ഒപ്പോണൻസിനെ എല്ലാം കൊല്ലുക, യുദ്ധത്തോട് വളരെ താല്പര്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായി മാറുക. അപ്പോൾ അത്തരം വളരെ അൺഡെമോക്രാറ്റിക് ആയ, ജനാധിപത്യ വാല്യൂ ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരു റൂളർ ആയിരുന്നു ഈ കിങ് ജോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ കിങ് ജോൺ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ തൊട്ട് താഴെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വളരെ വിശ്വസ്തരായ നോബിൾസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. നോബിൾസ്, ആൻഡ് ദീസ് നോബിൾസ് ആർ ഇൻ ടുഡേയ്സ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾക്ക് ഇവരെ ലാൻഡ് ലോഡ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം. ഓക്കെ, ഈ നോബിൾസിന്റെ താഴെയാണ് പാവപ്പെട്ട പെസൻസ് വന്നിരുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു തേർഡ് ക്ലാസ്, ഒരു ക്ലാസ് ഡിവിഷൻ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഈ പെസൻസ് ആണ് ഈ പറയുന്ന നോബിൾസിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഭൂമി ഏറ്റെടുത്ത് അവിടെ കർഷക വൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെട്ട് ഈ നോബിൾസിന് ഒരു എമൗണ്ട് പെസൻസ് നൽകണം. ആൻഡ് ഈ പെസൻസ് നൽകുന്ന എമൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഈ നോബിൾസ് ദേ ഷുഡ് ഗീവ് ആൻ എമൗണ്ട് ടു കിങ് ജോൺ. അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കിങ് ജോൺ വളരെ അൺഡെമോക്രാറ്റിക് ആണ്. ഇദ്ദേഹം വളരെ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇദ്ദേഹത്തിന് യുദ്ധത്തോട് വലിയ താല്പര്യം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കാരണം തന്നെ വളരെ വലിയ എക്സ്പെൻസ് ആണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണ കാലഘട്ടത്തിൽ ആ സൊസൈറ്റിക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭരണകൂടത്തിന് ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യും? എക്സ്പെൻസ് കൂടുന്നതോടുകൂടി ഇദ്ദേഹം പതുക്കെ ഈ നോബിൾസിന്റെ മുകളിൽ പ്രഷർ ചെലുത്തും, അല്ലെ? ഈ നോബിൾസിന്റെ പ്രഷർ എങ്ങോട്ടാ വരിക? പെസൻസിലേക്കാണ് വരിക. പക്ഷെ പെസൻസിന് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരുപാട് കാശൊന്നും തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ ഈ നോബിൾസ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇവർക്ക് ഈ കിങ്ങിന്റെ ഡിമാൻഡ് അനുസരിച്ച് പണം കൊടുക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരികയും ഇവരവസാനം രാജാവ് നിയമം പാലിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ രാജാവ് റൂളുകൾ പാലിക്കണം എന്ന ആവശ്യവുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ അവസാനം ഇവർ രാജാവിനെതിരായി ഒരു റിവോൾട്ട്, ഒരു വിപ്ലവം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ഒടുവിൽ കിങ് ജോൺ അവരുടെ ഡിസ്കഷൻ ടേബിളിലേക്ക് വരുന്നു. ഡിസ്കഷൻ ടേബിളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് നോബിൾസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, യു ഹാവ് എ നമ്പർ ഓഫ് നോബിൾസ് ആൻഡ് യു ഹാവ് ദ കിങ് ജോൺ ഹിയർ. ആൻഡ് ഫൈനലി നോബിൾസ് പറയാണ്, ഇനി ഇങ്ങനെ പോയാൽ സാധിക്കില്ല, രാജാവിന് തീരുമാനിക്കുന്നത് പോലെ എന്തും ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധിക്കില്ല, നമ്മൾക്ക് കൃത്യമായി എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു അവകാശ പത്രിക വേണം. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ റീസൺ വൈ വി സേ ദാറ്റ് in fact the Magna Carta is known as the fundamental right of, or in fact the fundamental right is known as the Magna Carta of Indian citizens എന്ന് അറിയപ്പെടാനുള്ള കാരണം തന്നെ ഇതാണ്. അതായത് അവകാശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ആശയം ആദ്യമായി അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നത് ഈ മാഗ്ന കാർട്ട എന്ന് പറയുന്ന ഡോക്യുമെന്റിലൂടെയാണ്. ഇതൊരു തുടക്കമാണ്. മാഗ്ന കാർട്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവകാശങ്ങൾ എന്നല്ല അർത്ഥം. മാഗ്ന കാർട്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആരംഭം എന്ന് മാത്രമാണ് അർത്ഥം. അപ്പൊ ഈ ഡോക്യുമെന്റിനെ മാഗ്ന കാർട്ട എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള കാരണം, ദിസ് വാസ് ജസ്റ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് റെക്കഗ്നിഷൻ ഓഫ് റൈറ്റ്സ്. അവകാശങ്ങൾ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്ത ആദ്യത്തെ പത്രികയാണ് മാഗ്ന കാർട്ട എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഈ അവകാശങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നത് പോലെ, നമ്മളുടെ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് പോലെ വിശാലമായ അവകാശങ്ങളൊന്നും അല്ല. നമ്മളുടെ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് പോലെ വിശാലമായ അവകാശങ്ങളൊന്നും അല്ല ഇത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവരുടെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ നീഡ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വളരെ പരിമിതമായ അവകാശങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്നു.
അപ്പൊ അങ്ങനെ അവകാശങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് അവകാശ പത്രിക പുറത്തിറക്കുന്നു. ഇവിടെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവകാശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ആശയത്തെ ആദ്യമായി പ്രതിപാദിച്ചു കാണുന്നത് റെക്കോർഡഡ് ഹിസ്റ്ററിയിൽ. നൗ ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് വെൻ യു ടോക്ക് അബൌട്ട് ദ റൈറ്റ്സ്, ഈ മാഗ്ന കാർട്ടയുടെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ലോകത്ത് ആദ്യമായി റൂൾ ഓഫ് ലോ, നിയമവാഴ്ച റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഈ മാഗ്ന കാർട്ടയിലൂടെ ആണ്. റൂൾ ഓഫ് ലോ വാസ് ഒഫീഷ്യലി റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം. ആദ്യമായി റൂൾ ഓഫ് ലോ എന്ന ആശയം ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നത് മാഗ്ന കാർട്ട എന്ന് പറയുന്ന ഡോക്യുമെന്റിലാണ്. And that is the only significance of this document. പക്ഷെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആശയം കടമെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ മാഗ്ന കാർട്ടയിൽ നിന്നല്ല, നമ്മൾ അത് അമേരിക്കൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്നാണ് കടമെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അമേരിക്കൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ബിൽ ഓഫ് റൈറ്റ്സ് എന്നൊരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. അമേരിക്കൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് അറിയപ്പെടുന്നത് ബിൽ ഓഫ് റൈറ്റ്സ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ അമേരിക്കൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ, ഒറിജിനൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഈ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആശയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ പിന്നീട് അമേരിക്കൻ ഭരണഘടന ഭേദഗതി ചെയ്യുകയും അങ്ങനെയാണ് അമേരിക്ക തീരുമാനിക്കുന്നത് തങ്ങളുടെ ജനതയ്ക്ക് ചില അവകാശങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്താൻ പോകുന്നു. അപ്പൊ ഈ അവകാശങ്ങൾക്ക് ചില പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ആ പ്രത്യേകതയാണ് നമ്മൾ നമ്മളുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലും കടമെടുത്തിട്ടുള്ളത്. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ. അപ്പൊ എന്താണ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, യു ഷുഡ് ബി വെരി ക്ലിയർ അബൌട്ട് ദ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ദ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്. ദ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ആർ ദോസ് റൈറ്റ്സ്, okay, those rights guaranteed by the constitution, guaranteed by the constitution, provided in the constitution എന്ന് എഴുതിയാൽ പോരാ. നിങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതുമ്പോൾ guaranteed by the constitution എന്ന് തന്നെ എഴുതണം. അതായത് ഭരണഘടന ഉറപ്പ് നൽകുന്ന അവകാശങ്ങളാണ്. ഭരണഘടന ഈ അവകാശങ്ങൾ ഉറപ്പ് നൽകുകയാണ്. വെറുതെ ഭരണഘടനയിൽ എഴുതി വെക്കുകയല്ല ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ അവകാശങ്ങൾ ഭരണഘടന ഉറപ്പ് നൽകുന്ന അവകാശങ്ങളാണ്. ഉറപ്പ് നൽകുന്ന അവകാശങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിൽ ഇത് ലംഘിക്കപ്പെട്ടാലോ എന്നുള്ളൊരു സംശയം നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും തോന്നാം. സർ, ഇത് ലംഘിക്കപ്പെട്ടാൽ എന്ത് ചെയ്യും? ലംഘിക്കപ്പെട്ടാൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യവും നമ്മളുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പറയുന്നുണ്ട്. റൈറ്റ്സ് ഗ്യാരണ്ടീഡ് ബൈ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, എൻഫോഴ്സബിൾ ബൈ ദ കോർട്ട്. എൻഫോഴ്സബിൾ ബൈ ദ കോർട്ട്. ലംഘിക്കപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് കോടതിയിലൂടെ അത് പുനഃസ്ഥാപിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും. ആർക്കെതിരെയാണ് സർ ഈ അവകാശങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുക? എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ സ്റ്റേറ്റ്. എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ സ്റ്റേറ്റ്. ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ദ ഇന്റൻഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ടു അപ്ഹോൾഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഡെമോക്രസി, രാഷ്ട്രീയ ജനാധിപത്യം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിന്റെ ഉദ്ദേശം. അപ്പൊ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ആർ ദോസ് റൈറ്റ്സ് ഗ്യാരണ്ടീഡ് ബൈ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, എൻഫോഴ്സബിൾ ബൈ ദ കോർട്ട്, എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ സ്റ്റേറ്റ്. സർ, എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ സ്റ്റേറ്റ്? യെസ് സർ, എക്സാക്ട്ലി എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ സ്റ്റേറ്റ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് എഗെയിൻസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം? നമുക്കറിയാം സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലെ. മന്ത്രിസഭയാണെങ്കിലും പാർലമെന്റ് ആണെങ്കിലും സംസ്ഥാന നിയമസഭയാണെങ്കിലും സംസ്ഥാന മന്ത്രിസഭയാണെങ്കിലും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം എന്താണ്? സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഇവരൊരു നിയമം പുറത്തിറക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഈ നിയമം നമ്മളുടെ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് വയലേറ്റ് ചെയ്താൽ നമ്മൾക്ക് കോടതിയിലൂടെ അത് പുനഃസ്ഥാപിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സുപ്രീം കോർട്ടിനെ ഗ്യാരണ്ടർ ഓഫ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവരാരും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? നമ്മളുടെ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് വയലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ്. ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ദ ഇന്റൻഷൻ? ഇറ്റ് ഇസ് ദ പൊളിറ്റിക്കൽ ഡെമോക്രസി, രാഷ്ട്രീയ ജനാധിപത്യം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത്. നൗ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം. ഇറ്റ് ഇസ് ദ ലിമിറ്റേഷൻ ഓർ ദ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഓൺ ദ ഗവൺമെന്റ്. ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ജനങ്ങൾക്കില്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ്
യാതൊരു നിയന്ത്രണവും ഇല്ലാതെ ജനങ്ങളെ ഭരിക്കും അല്ലെ. ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തരത്തിൽ ഗവൺമെന്റിന്മേലുള്ള, ഭരണകൂടത്തിന്മേലുള്ള ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ആണ്. ജസ്റ്റിഷ്യബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ജസ്റ്റിഷ്യബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോടതിയിലൂടെ സ്ഥാപിച്ചെടുക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന അവകാശങ്ങൾ എന്നാണ് അർത്ഥം. ഓക്കെ, നൗ സർ, ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ആർ നോട്ട് അബ്സല്യൂട്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോ ചില PSC ചാനലുകളുടെയൊക്കെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോകളിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു തെറ്റായ പരാമർശമാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ആർ നോട്ട് അബ്സല്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് പൂർണ്ണമല്ല എന്നായിരിക്കും പഠിപ്പിക്കുക. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ആർ നോട്ട് അബ്സല്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് പൂർണ്ണമല്ല എന്നല്ല. പക്ഷേ ഈ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ആർ നോട്ട് അബ്സല്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റില് പേസ്റ്റ് ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഗൂഗിൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് അതിനെ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മൗലികാവകാശങ്ങൾ പൂർണ്ണമല്ല എന്ന് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് തരും. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് റോങ്. അത് തെറ്റാണ്. പൂർണ്ണമല്ല എന്നല്ല അതിനർത്ഥം. ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ആർ നോട്ട് അബ്സല്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ആർ നോട്ട് അബ്സല്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ there are certain reasonable restrictions. അതായത് ജനങ്ങൾക്ക് മൗലികാവകാശങ്ങൾ ഉണ്ട്, എന്നാൽ ഈ മൗലികാവകാശങ്ങളിൽ ചില നിയന്ത്രണങ്ങൾ ബാധകമാണ്. ചില നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് റൈറ്റ് ടു പ്രൊഫഷൻ ഉണ്ടല്ലേ, തൊഴിൽ ചെയ്ത് ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. അപ്പൊ തൊഴിൽ ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവകാശമുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് തൊഴിലും ചെയ്യാം എന്നാണോ അതിനർത്ഥം? ഉദാഹരണമായി നിങ്ങൾ ഒരു തൊഴിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്, ഒരു പുതിയ സംരംഭം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആ സംരംഭം ഒരു കമ്പനിയാണ്. ഈ കമ്പനിയുടെ പ്രത്യേകത, ഈ കമ്പനി ഒരു ഏജൻസിയാണ് നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഏജൻസിയിൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് സെല്ല് ചെയ്യുന്നത്? നിങ്ങൾ അടിമകളെ സെല്ല് ചെയ്യുന്നു, സ്ലേവ്സ്. അപ്പോൾ കസ്റ്റമറിന് വരാം, വന്ന് ഇഷ്ടമുള്ള സ്ലേവിനെ നോക്കി സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് പോകാം. ഇത് പാടുണ്ടോ? നോ. പക്ഷെ ഇത് നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് റൈറ്റ് ടു പ്രൊഫഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ടു ജോബ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് ആണ്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ പറയാണ് എന്റെ തൊഴിൽ ഇതാണ്, അടിമകളെ വിൽക്കുക, അതിന്റെ ഏജൻസി നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ തൊഴിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോ സർ, ദർ ആർ സെർട്ടൻ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ്. അവിടെ ചില നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഒരു മിസൈൽ ഫാക്ടറി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം, ഒരു റോക്കറ്റ് ഫാക്ടറി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം, മിസൈൽ ഫാക്ടറി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. നോ, ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് പോസിബിൾ. അത് സാധ്യമല്ല. അവിടെ ചില നിയന്ത്രണങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉണ്ട്. അപ്പോ ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ആർ നോട്ട് അബ്സല്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നതിനുള്ള കാരണം. ചില നിയന്ത്രണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു ഉദാഹരണം പറയാം. നിങ്ങൾക്ക് മതസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശം ഉണ്ടല്ലേ. മതസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശം അല്ലെങ്കിൽ മതസ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കാനും അതിന്റെ ആചാരങ്ങൾ പിന്തുടരാനും, ഇനി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായ ഒരു മതം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അത് വിശ്വസിക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാനുള്ള അവകാശം ഉണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ മതത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്, ആചാരത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് നരബലി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നരബലി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് എന്റെ മതവിശ്വാസമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോ, അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. മൊറാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയം ഇതിനൊരു റീസണബിൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ആണ്. ധാർമ്മികത, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മൗലികാവകാശം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊരാളുടെ മൗലികാവകാശത്തിന്റെ ലംഘനമാകാനും പാടില്ല. അപ്പോ ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട്, ഓർ ദ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ആർ നോട്ട് അബ്സല്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ആർ നോട്ട് സാക്രോസാങ്ക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഗൂഗിൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് എങ്ങനെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തു തരും? ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ആർ, മൗലികാവകാശങ്ങൾ പവിത്രമാണ് എന്ന് ഗൂഗിൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തു തരും. അങ്ങനെയല്ല, അതല്ല അതിന്റെ ഉദ്ദേശം. സാക്രോസാങ്ക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഫ്കോഴ്സ് തൊടാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ പവിത്രമാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് അതിന്റെ മലയാളം ട്രാൻസ്ലേഷൻ വരിക. പക്ഷേ ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് എ ഡിഫറെന്റ് മീനിങ്. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ
സാധാരണ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള വാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ പറയുന്നത് പോലെ അല്ല എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. അതിന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു അർത്ഥമുണ്ട്. സേക്രോസാങ്ക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് സേക്രോസാങ്ക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി അമെൻഡഡ് എന്നാണ് അർത്ഥം. അതായത് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭേദഗതി ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത ഒന്നല്ല. അത്രയ്ക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ അല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് സ്ട്രക്ചറേ അല്ല ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ്. ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിൽ എന്ത് വരുത്താം? ഭേദഗതികൾ വരുത്താം. അപ്പൊ ഭേദഗതിക്ക് അതീതമല്ല ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് എന്നൊരിക്കലും പറയാൻ പാടില്ല. ഭേദഗതിക്ക് വിധേയമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ആർ നോട്ട് സേക്രോസാങ്ക്ട്. It can be amended. It may be amended by the Parliament of India under Article 368. അപ്പൊ എവിടെയാണ് പാർലമെന്റിന് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് അമെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം ലഭിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് അണ്ടർ ആർട്ടിക്കിൾ 368. Okay, so this is what is the idea of fundamental rights in the Indian Constitution. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ മൗലികാവകാശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ആശയം ഇതാണ്. Now, coming to the next salient feature, ഒരു salient feature കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കാം. Coming to the next salient feature, we have the directive principle of state policy. The directive principle of state policy. Just a second. Okay. Yeah, the directive principles of state policy. എന്താണ് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക, ഈ ഭരണഘടനയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മതസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശം, അല്ലെങ്കിൽ മതം ആചരിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം, ചൂഷണത്തിനെതിരായുള്ള അവകാശം, അപ്പൊ അത്തരം അവകാശങ്ങളൊക്കെ ലംഘിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സുപ്രീം കോടതിയിൽ പോകാം നേരിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഹൈക്കോടതിയിൽ പോകാം എന്നാണ് പരാമർശിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഈ 3 നേരം പോലും തികച്ച് ഭക്ഷണം ലഭിക്കാത്ത തരത്തിൽ ഒരാളെ ചൂഷണം ചെയ്താൽ ആ വ്യക്തിക്ക് സുപ്രീം കോടതിയിൽ പോകാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കുമോ? ഇല്ല. അപ്പൊ ആദ്യം അവർക്ക് എന്ത് കൊടുക്കണം? ആദ്യം അവർക്ക് അടിസ്ഥാനപരമായ ചില ഇക്കണോമിക് ആസ് വെൽ ആസ് സോഷ്യൽ റൈറ്റ്സ് കൊടുക്കണം. അതായത് ഒരു തൊഴിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതികളെ പറ്റിയൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ. ഒരു ചെറിയ തൊഴില് ഗവൺമെന്റ് കൊടുക്കണം. അതുപോലെ അവർക്ക് അവരുടെ കുട്ടികൾക്ക് പോഷക സമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം. അവർക്ക് മാന്യമായി ജീവിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം കൊടുക്കണം. അത്തരം ആശയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ആവശ്യങ്ങൾ അവർക്ക് നിറവേറ്റി കൊടുത്താൽ മാത്രമേ അവർക്ക് ഈ ഹയർ ലെവൽ റൈറ്റ്സ് ആയ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് വയലേറ്റ് ചെയ്താൽ എവിടെ പോകാൻ പറ്റൂ? സുപ്രീം കോടതിയിൽ പോകാൻ പറ്റൂ. അപ്പോ ഈ മതസ്വാതന്ത്ര്യം ലംഘിക്കപ്പെട്ടാൽ അത് ചോദ്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് 3 നേരം ഭക്ഷണം ലഭിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് വിവേകാനന്ദൻ പറഞ്ഞത്, മനുഷ്യന്റെ വിശപ്പകറ്റാത്തൊരു മതത്തിൽ എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ല. 3 നേരം പട്ടിണി കിടക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ പട്ടിണി കിടക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് അയാളുടെ മുമ്പിൽ മതസ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്ഷണമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പിൽ ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്ഷണമാണ്. ഇതേ ആശയമാണ് DPSPയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ DPSP എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ കടമെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഐറിഷ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്നാണ്. ഓക്കെ, ഐറിഷ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്നാണ് ഇന്ത്യ DPSP കടമെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ബട്ട് ഇതിന്റെ ഒറിജിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഐറിഷ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇത് കടമെടുത്തിട്ടുള്ളത് സ്പാനിഷ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്നാണ്. Okay, so Dr. Ambedkar has said that this is the novel feature of the Indian Constitution. Indian ഭരണഘടനയുടെ നോവൽ ഫീച്ചർ ആണ് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത്. സാമൂഹിക ജനാധിപത്യമാണ് DPSPയുടെ ഉദ്ദേശം. അതായത് ഒരു ക്ഷേമരാഷ്ട്രം നിർമ്മിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് DPSPയുടെ ഉദ്ദേശം. ക്ഷേമരാഷ്ട്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനങ്ങളെ സേവിക്കുക എന്നുള്ളതായിരിക്കണം ഗവൺമെന്റിന്റെ ഉദ്ദേശം, അതല്ലാതെ ലാഭമല്ല. ഉദാഹരണമായി ഈ
MGNREGA എന്ന് പറയുന്ന മഹാത്മാഗാന്ധി നാഷണൽ റൂറൽ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഗ്യാരണ്ടി ആക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പദ്ധതിയെ പറ്റി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ. തൊഴിലുറപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ റോഡുകൾ വൃത്തിയാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ റോഡ് സൈഡുകൾ വൃത്തിയാക്കുക, ഇതൊക്കെയാണ് ഇവർ ചെയ്യുന്ന ജോലി. അപ്പൊ അത് ചെയ്തത് കൊണ്ട് സ്റ്റേറ്റിന് വലിയ രീതിയിലുള്ള ലാഭം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ല ഉദ്ദേശം. ഇവർക്കൊരു തൊഴിൽ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശം അല്ലെ. അപ്പൊ ലാഭം നോക്കാതെ പലപ്പോഴും ഗവൺമെന്റിന് പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടതായി വരും. എപ്പോൾ? ഒരു വെൽഫെയർ സ്റ്റേറ്റിൽ. അപ്പൊ അത്തരം ഒരു വെൽഫെയർ സ്റ്റേറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് DPSPയുടെ ഉദ്ദേശം. പക്ഷെ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ പോലും ഗവൺമെന്റ് നിർബന്ധമായും 100 ദിവസം ഇവർക്ക് തൊഴിൽ കൊടുത്തിരിക്കണം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഗവൺമെന്റിന് അവരുടേതായ ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെ. ഗവൺമെന്റ് ഇവർക്ക് ഒരു ദിവസം 1000 രൂപ കൊടുത്തിരിക്കണം എന്ന് പറയാനും പറ്റില്ല. കാരണം നമ്മളുടെ ഗവൺമെന്റ് പാവം ഗവൺമെന്റ് ആണ്. ഗവൺമെന്റിന് നമ്മളുടെ ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ DPSP എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും കോടതിയിലൂടെ സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല. ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ഉറപ്പ് നൽകുന്ന അവകാശങ്ങളായിരുന്നു അല്ലെ. DPSPയും നിങ്ങളുടെ അവകാശമാണ്, പക്ഷെ ഉറപ്പ് നൽകുന്ന അവകാശമല്ല. കാരണം അത് സ്റ്റേറ്റിന്റെ പരിമിതികൾക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മാത്രമേ നൽകാൻ സാധിക്കൂ. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും. എങ്ങനെയാണ്? 5 വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഈ ജനപ്രതിനിധികൾ നിങ്ങളോട് വോട്ട് ചോദിച്ചു വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത് എൻഫോഴ്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും. അതായത് ഇലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫാക്ട് DPSP ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു എൻഫോഴ്സബിലിറ്റി ടൂളാണ്. കാരണം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക, നരേന്ദ്രമോദി MGNREGA പിൻവലിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പാവപ്പെട്ടവർ അടുത്ത 5 വർഷം കഴിഞ്ഞ് നരേന്ദ്രമോദി തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ വോട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പോ ജനക്ഷേമപരമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങൾക്ക് അത് എൻഫോഴ്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് DPSP എന്ന ആശയത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം. ഓക്കെ, അപ്പൊ DPSPയെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം? DPSPയെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം? DPSP എന്ന് പറഞ്ഞാൽ DPSP എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദീസ് ആർ ഡയറക്ഷൻസ്, നിർദ്ദേശങ്ങളാണ്. ഗ്യാരണ്ടീഡ് ബൈ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണോ? അല്ല. ഡയറക്ഷൻസ് പ്രൊവൈഡഡ് ഇൻ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. ഓക്കെ, ഡയറക്ഷൻസ് പ്രൊവൈഡഡ് ഇൻ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? ഫോർ എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് എ വെൽഫെയർ സ്റ്റേറ്റ്. Okay, so the directions provided in the constitution for establishing the welfare state, which is non-justiciable. Justiciable ആണോ? കോടതിയിലൂടെ സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കൂ? ഇല്ല. Non-justiciable in nature. Now what is the intention? Social and economic democracy is what is the intention of DPSP. ഓക്കെ, സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക ജനാധിപത്യം എന്നുള്ളതാണ് DPSPയുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത്. Directions provided in the constitution which are non-justiciable in nature to establish a welfare state, to uphold the principle of social and economic democracy. This is what do you mean by directive principle of state policy. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ് DPSP എന്ന് പറയുന്ന ആശയത്തിന്റെ ഒരു ഇതിവൃത്തം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ those rights guaranteed by the constitution, enforceable by the court against the state, and these are directions provided in the constitution to the state. സ്റ്റേറ്റിന് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഡയറക്ഷൻസ് ആണ്. എവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു? ഭരണഘടനയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഉറപ്പ് നൽകുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. കോടതിയിലൂടെ സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുമോ? ഇല്ല. And what is the intention? What is the intention? To establish a welfare state to protect social and economic democracy. Okay, fine. So this is what is the idea of DPSP. Okay, this is the idea of DPSP. Now the remaining parts we will discuss in the next session. Okay, so DPSP vareyulla salient features വായിച്ചു നോക്കുക.
ലേറ്റ് ആയി വന്നിട്ടുള്ളവർ റെക്കോർഡ് സ്പീഡിലാണെങ്കിലും ഒന്ന് കേട്ടിട്ട് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിന് ജോയിൻ ചെയ്യുക. നാളെ രാവിലെ 10 മണിക്ക് വി വിൽ ഹാവ് ദ നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ. ഓക്കെ, ഫൈൻ. സോ താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.